بند کرو یہ ساری چیزیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ کوئی کسی کو یقین ہی نہیں ہے، یقین جانے موٹر وے پہ جاؤ، وہاں پر ٹائر پنچر والے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے جاتے ہیں، ٹائر پھٹ جاتا ہے ان کا، جہاں پھٹ نہیں سکتا ایسی چیزیں پھینکی ہوتی ہیں کہ چند قدم جا کر اس کی دکان ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ کرو کہ اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے نہ کرو، کسی کا گھر نہ برباد کرو، اللہ تمہارے خاندان کو برباد کر دے گا۔ یہ بتاؤ، کانٹا نکالنے کا ہمیں حکم ہے، راستے سے ایک ثواب کی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا ثواب کیا ہے؟ سب سے چھوٹا ثواب کیا ہے؟ یعنی کہ جو آخری درجہ ثواب کا ہے، آپ نے فرمایا راستے سے کوئی ایذا پہنچانے والی چیز کو سائیڈ پہ کر دینا۔ تو اس کا اجر کیا ہے؟ صدقے کا ثواب ہے، اور صدقہ کیا کرتا ہے؟ بلا کو کھا جاتا ہے۔ کبھی بلائیں نہیں آئیں گی تمہارے اوپر تو میں اپنے چند تکوں کی خاطر میں کسی کو نقلی دوائی دے رہا ہوں، کسی کو کچھ کر رہا ہوں، کسی کو کچھ کر رہا ہوں، تو وہ تجھے دعائیں دے گا۔ پھر جب وہ دعا دیتا ہے پھر وہ بد دعا تجھ کو لگتی ہے، کیونکہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، کسی صورت کسی کی اس دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک عادل بادشاہ جو عدل کرتا ہے، جو رب کو کہے رب اس کی مانتا ہے، اسی وقت دعا کرو کہ اللہ ہمیں دے کوئی ایسے بادشاہ، ہمارے ایسے سربراہ ہوں جو اللہ کو کہیں تو اللہ رحمت کی بارش برسا دے۔ یہ مانگو دعائیں۔ پھر ایک وہ نوجوان جو شباب کے عالم میں جوانی ہے، مستانی ہے، مال ہے، جاہو ہے، جلال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، خلوت ہے، کوئی مجھے ڈر نہیں ہے، نہ کیمرے کا نہ کسی نوکر کا، اس کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے۔ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا مظلوم جس پر ظلم کیا جائے، چاہے جس انداز سے، زبان سے کیا جائے، ہاتھ سے کیا جائے، آنکھ سے کیا جائے، کان سے کیا جائے، مال سے کیا جائے، جو وہ دعا کرے گا اس میں کسی کے مذہب کو نہیں بتایا گیا کہ عیسائی دی نہیں قبول ہو سی تے یہودیاں دی نہیں تے مسلمان جو مرضی کر دے پھر انتے اے نہ دی قبول ہو سی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، رحمت العالمین ہے۔ یہ خطاب میرے اللہ نے دیا ہوا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ میں نے ایک درس میں ایک چینل پر میں نے ایک بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کے فضائل بتائے، تو وہ مجھے دوسری بار کہنے لگی، وہ جو میرے ساتھ وہ کر رہی تھی پروگرام، کہنے لگی کہ سلفی صاحب میری ایک سہیلی ہے کراچی میں، وہ کرسچن ہے، تو اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ جو میں نے تمہارے پروگرام میں دیکھا تھا نا کہ وہ مولوی کہہ رہے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اللہ 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ہے، اور اس کے اوپر بھی کتنی زیادتی کی شیاطین نے کہ لفظ لا حول ولا قوت الا باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ورد ہے امت کو، کہ آپ نے فرمایا جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کو 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ غم و فکر ہے نا۔ تو لفظ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھیں اس لفظ کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اس کو ایز اے جوک استعمال کرتے ہیں، فلموں میں، گانوں میں، لطیفوں میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو گانے بنے ہوئے ہیں۔ تو ورد کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو وہ کیا کہتے ہیں، ڈی ویلیو کیا کہ اس کی ہمارے سامنے کوئی وقت ہی نہ رہے۔
वो मौलवी जो लाखों के हिसाब से बताए, उल्टे सीधे तुम्हें चिल्ले वजीफे, ये पढ़ो, इतने लाख बार पढ़ो, इतने 50 बार, 10 लाख पढ़ो, ये पढ़ो, है जी। हालांकि जब जिस चीज पर नबी की मोहर नहीं लगी वो कबूलियत ही नहीं है। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से। वो क्रिश्चियन कहती मैंने वो लफ्ज याद कर लिया, जिस दिन से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया है मेरे सारे काम अल्लाह ने कर दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, गौर से सुना करो कि बात किसकी है छोटी, लेकिन किस बड़े की बात है। लेकिन आप देखो इसको डीवैल्यू करने के लिए, ताकि हमारी नजर में ये वैल्यू ही ना रहे। और बताने वाले कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके फजाइल बताए कि इसको कसरत से पढ़ा करो, जाओ आज से पढ़ो इसको कसरत से चलते फिरते। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पर इतना बिलीव है, इंशाल्लाह के बात हो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सिर्फ मुझे यकीन होना चाहिए, मेरा गुमान होना चाहिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बात हक है, मैं इसको कसरत से पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह। कौन नहीं इसको पढ़ सकता? यानी कि कौन ऐसा बंदा जिसके मुंह पर नहीं ये चढ़ेगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके क्या मायने क्या है? बड़ी कितनी बात है कि 99 बीमारियों से शिफा देते हैं, और सबसे कम दर्जे की बीमारी गम फिक्र है। इंसान के लिए सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गम फिक्र। तो बताएं 98 जो बीमारियां होंगी। अब पता चलता है, मैं इस पर सोचा करता था कि या अल्लाह गम फिक्र से भी कोई बड़ी दुआ कोई बीमारी है। अब जब लोगों का हाल देखता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, जब उनके मसाइल सुनता हूँ तो फिर डर जाते हैं कि अल्लाह अकबर। अब उस खानदान से पूछो, उस नौजवान, उस बीवी से पूछो, 2 बच्चों के बाप से पूछो, जिसकी मैंने तो तशहीर कर दी, नाउज़ुबिल्लाह। उसकी मोटरसाइकिल दिखा दी, रोड पे नंगा जा रहा है, फिर उसको लाकर थाने में मैंने बता दिया, फिर उसको नंगा दिखा रहा हूँ, फिर उससे पूछता जा रहा हूँ, बेचारा अपने उसमें है ही नहीं, वो है ही नहीं है, अपने उसमें साफ नजर आ रहा है। कोई बड़े का बच्चा पकड़ा जाए हराम टोपी करता हुआ तो उसको नफ्सियाती मरीज कहकर तुम उसका केस ही खत्म कर देते हो। जो कोई भी है, लेकिन उसकी तशहीर ना करो, गुनाह है। किसी का पर्दा डालोगे रब तुम्हारे पर्दा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने गुनाहों की इशाअत ना करा करो, अपने गुनाहों को छुपाया करो। अगर अल्लाह ने पर्दा डाला है, गवाह ना बनाया करो कि मैं इंज किया, आज मैं इंज करके आया, तो आज मैं इंज करके आया। करते हैं ना लोग ऐसा, है ये ना करा करो। ये गवाह बना रहे तुम, एक चीज तुमने खलवत में की, तुम उसका दिल से माफी मांग लो, अल्लाह वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। तुम अब उसको गवाह बना रहे हो, हैं मैं इंज कीता, मैं फलाने इंज कीता। दुकानदार बताता है देख बड़ा सियाना आया सी, देख उसकी धौन ही इंज कर दी सी, ऐसा सोना मंडिया कि 50 साल पुराना सौदा चुका सकिया मैं, हैं? तो फिर वो तुम्हें दुआ देगा, वो तुझे केबगा जा तेरा बेड़ा गर्क। तो वो भी उसका, वो उस खालिक का बंदा है, चाहे जिस भी मजहब के साथ है। तुमने उससे ज्यादती की है, तुझे उसकी बद्दुआ लगेगी, फिर उससे तुझे अल्लाह उस बद्दुआ में तुझे, देखे ना, ये कोई सजा थोड़ी है, गोली मारी 2 मिनट तड़पा गायब, फांसी दी चंद मिनटों का, फिर सह सह के मरता है। फिर ऐसे बाप देखे हैं, ऐसे माएँ देखी हैं जो दुआ करती हैं कि बेटा 7 बेटियों के बाद अल्लाह ने दिया, सलजी साहब इतने तंग हैं, दुआ करो इसको किसकी मौत आ जाए इसको, हैं? फिर ऐसे बदबख्त भी बन जाते हैं। अल्लाह मुझे आप सबको महफूज रखे। मैं आपको एक भाई, मैं अपने आप को पहले नसीहत करता हूँ, आप लोगों को भी, जो भी तुम पर मामला आता है, ये अल्लाह कह रहा, मैं नहीं कहता। अल्लाह फरमाते हैं मा असाबकुम मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, तुझ पर जो भी मामला आया, जो भी मसला आया, वो जो भी खुशियाँ राहते हैं वो मेरी तरफ से हैं। जो मुसीबत तेरे पर आई है, जो कुछ भी हुआ है, बीमारी की सूरत में, माल की सूरत में, औलाद की सूरत में, बीवी बेटी की सूरत, जो भी आया तुझ पर, मा असाबकुम मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबकुम मिन सय्यातिन फमिन नफ्सिक, और जो भी तुझ पर आए ये तेरे अपना कोई कसर है, अल्लाह कह रहा है। तो जब मैं देखूं मेरे पर कोई मसला आ गया है तो मैं फौरी तौर पे अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, ये है सही सुन्नत का तरीका कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता शुरू कर दूँ, नफल पढ़ने शुरू कर दूँ, अल्लाह मेरी मदद कर। क्यों कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरी मदद 2 तरीक़ा से आती है, ना चिल्ले से, ना किले से, ना पीर से, ना किसी फ़कीर से।
اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگو. یہ اللہ کہہ رہا ہے ہر خاص و عام کے لیے، ہر جن و انس کے لیے، ہر گناہ گار کے لیے، کیونکہ پاک تو ذات صرف ایک ہی ہے، وہ ہے میرا اللہ. سبحان اللہ، یہ اللہ کے لیے ہے، ہم کسی اور کے لیے سبحان نہیں کہہ سکتے. پاک میرا اللہ ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. لیکن میں قدم قدم پہ آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے گناہ کرتا پھروں، پھر بولوں یا اللہ میں تو کدے کچھ کیتا ہی نہیں.